अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते। जिन्ने भी साडे नाल जुड़े ने पंजाबी लहर चैनल दी राहीं साडा प्रोग्राम सांझी सत्त जिहड़ा सैटरडे संडे हुंदा वा पाकिस्तानी टाइम 9 बजे, इंडियन टाइम 9:30 बजे, होर मुल्कां दे डिफरेंट टाइम दे मुताबक। सो अज दे प्रोग्राम दे विच फिर हाजिर है तुहाडे सामने, तुहाडे रूबरू आ। साडे नाल जिन्ने भी लोग इस वेले जुड़ चुके इन्हां नूं वैलकम कहने। अज दा प्रोग्राम बड़ा खास साडे वास्ते, साडे लैलपुरियां वास्ते बड़ा खास। साडे जिन्ने भी लैलपुरी ने माण करदे ने, फखर करदे ने उस शख्सियत ते जिन्ने लैलपुर दी इस धरती ते जन्म लिया। हाँ, मैं गल करदा सरदार भगत सिंह दी। ग्रेट फ्रीडम फाइटर सरदार भगत सिंह दा जन्म इत्थे दा कल 113वां जन्म दिन उन्हां दा जिहड़ा मनाया जाएगा। पाकिस्तान दे विच भी मुख्तलिफ जगह ते मुख्तलिफ थावां ते सैलीब्रेशनस जिहड़ियां होणगीਆਂ, जिवें कि उन्हां दे पिंड 105 बंगे, उत्थे एवरी ईयर असी छोटा जिहा मेला ऑर्गेनाइज कराईदा, ਉਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਥਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੇਕ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ, ਲੈਲਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੈਲਪੁਰ ਤੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। जिन्ने भी लोग ने साडे नाल जुड़े इस वेले पब्लिक पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, विच उन्हां नूं आउणा चाहीदा। नाल रछपाल औलख जी ने, तलवंडी साहब भी ने, नाल जिन्ने जिन्ने जुड़े ने तुहानूं नाल भी लवांगे। लेकिन अज दे प्रोग्राम दे विच साडे नाल प्रोफैसर सजाद साहब नहीं होणगे क्योंकि उन्हां दी तबीयत नहीं ठीक। मेरे नाल होणगे अज प्रोफैसर तौहीद अहमद चट्ठा। तौहीद अहमद चट्ठा जिहड़े पंजाबी अदब दे बड़े एक उच्चा सुच्चा नाम सूझवान ने। चट्ठा साहब प्रोग्राम करते हैं लाजपुर यंग हिस्टोरीयन क्लब के नाम तो अजकल उन्हें प्रोग्राम स्टार्ट किया, बहुत वधिया। सो चट्ठा साहब होणगे नाल, सपोर्ट होएगा साडे नाल जिहड़ा कि सानूं अज दे प्रोग्राम के हवाले नाल घोड़ियां ते इस तरह के जिहड़े उन्हां महसूस करेगा अज दे प्रोग्राम नूं। दिलचस्प साडा प्रोग्राम अज दा होएगा। सो जिन्ने भी दोस्त इस वेले जुड़े ने साडे नाल, लिंक मैं शेयर कर देना, तुसीं भी विच आके आपो अपनी गल जरूर रखियो। सारिआं नालों पहिलों मैं दावत देवांगा तौहीद अहमद चट्ठा साहब नूं। चट्ठा साहब वेलकम जनाब। सर मेहरबानी जनाब। चट्ठा साहब लैलपुर यंग हिस्टोरीयन क्लब के प्रोग्राम ते तुहाडे पूरी दुनिया सारे सुणदे, असीं भी सुणदे बड़े। चट्ठा साहब बड़े, मैं कहना कि पढ़िया लिखिया काम साडे नाल झिड़का नहीं हुंदा, पढ़िया लिखिया काम हुंदा। चट्ठा साहब ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, चट्ठा साहब बहुत मुबारक। प्रोग्राम बहुत ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, बहुत लोग ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। चट्ठा साहब ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਪਣੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਯੰਗ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਕੁਕਨਸ, ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲੈਲਪੁਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਥੋੜੀ ਆ, ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੈਨਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਭਾਲੀ, ਮੈਂ 2003 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨਸ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਨ,
ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਵਕਲਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਗਰ 2015-16 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 14 ਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋਹਣਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ 42 ਤਾਰੀਖੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਯਾਨੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਬੰਗਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਚਾਹੇ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਲਮ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਸਫ ਹੋਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲਣੀਆਂ, ਦੀਵੇ ਬਾਲਣੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੇਲਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੋਕੀ ਔਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਮੂਵੀ ਵੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਫੀ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਪਿਛਲੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਵੇਖਣ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜਨਾਬ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ 105 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ। ਸੌਰੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਜੋਣਾ ਇਸ ਰੰਗ ਦਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰ ਹੈ। ਆਓ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ 105 ਚੱਕ ਬੰਗੇਲ, ਲਾਇਲਪੁਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅਸਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜੋਣਾ ਇਸ ਰੰਗ ਦਾ, ਅਸਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜੋਣਾ ਇਸ ਰੰਗ ਦਾ, ਹੋਏ ਪਾਂਡਾ ਜਦ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏ। ऐसा स्कूल है, एक पुरानी बिल्डिंग है, पुराना स्कूल है जिसे भगत सिंह होना ने तालीम हासिल की करना। इस तरह हाँ जी, हाँ जी, ਇਹ ਜੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਉਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਾਲ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਤਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, महमूद अवान नजर आ रहे, चौधरी अहमद साहब नजर आ रहे ने, अमर रियाज टूटू नजर आ रहे,
ਨਾ 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 ਸਾਡਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਹਨਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪੁਲਸਾਂ ਪਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਓਂ ਚਾੜਨ ਸਾਥੇ ਪੁੱਤਰ ਬਗਾਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਹਨਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੜ ਜਾਏ ਹੱਟੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਅਸੀਂ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਪਏ ਪਰੀਏ ਨੱਤ ਚੱਟੀ ਨਾ ਸੁੰਦਰ ਕਿਉਂ ਏ ਬੁੱਤ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਮਜਬੂਰ ਅਸਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜੋ ਨਾ ਇਸ ਰੰਗ ਦਾ ਇਹ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਸਾਡੀ ਬਣੇ ਸਿਦਕ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਸਾਡਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਸਾਡੀ ਬਣੇ ਸਿਦਕ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਛਿਕਣ ਪਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਖੇ ਦੂਈ ਦਾ ਪਾਲਾ ਸਾਡਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਸਾਡੀ ਬਣੇ ਫਕਰ ਦੀ ਚੂਰੀ ਰਜ ਰਜ ਖਾਣ ਪਰੀਤਾ ਵਾਲੇ ਨਿਤ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਦਾ ਹੋਸੀਏ ਦਸਤੂਰ ਅਸਾਂ ਕੀਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜੋ ਇਸ ਰੰਗ ਦਾ ਅਸਾਂ ਕੀਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜੀ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਛਲਾ ਮੇਲਾ ਸਾਰਾ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈयद ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਔਰ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ ਸਾਵਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੋਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰਵਾਇਆ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਰ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਾਜ ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਉਹਦਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਸ ਸਾਲ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰਸ਼ਪਾਲ ਅਲੋਕ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤਲਵੰਡੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕੈਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਛਪਿਆ ਸੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਨਾ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੈਟ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੱਗ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗੋਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਧੂ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੋਧਾ ਸੀ ਉਹ ਲੜਿਆ ਹਿੱਕ ਢਾ ਕੇ ਲੜਿਆ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜਿਆ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀ ਗੁਵੇਰਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਚੀ ਗੁਵੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ
ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਜਾ ਕੇ ਕਿਊਬਾ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੈਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ। ਤੇ ਚੀ ਗੁਵੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਸੀ, ਖੁਦ ਉਹਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਲਏ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੜੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਧਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਕੂਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਿੱਘ ਮਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਪਰਲੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਵੇਂ ਡੰਡੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਹ ਨਿੱਘ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਦਾ ਕੁਛ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ ਫਰੂਟ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਓਪਨਿੰਗ ਕਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਜੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦਵਾਇਆ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਵਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर दैट ਟੂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈयद ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੀਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਿਉਣਾ ਇਸ ਰੰਗ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਰ। ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਗਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਰੋਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਦੋਸਤ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਭਾਜੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਨੈਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀਅਨ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀਅਨ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਲੈਲਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਂਕ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਂਸੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ 23 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੂਰਾ ਘਰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਚੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੋ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚ ਮਿਊਟਨੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਕੌਣ ਸਨ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਹ ਕੇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੂਕਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਰਮਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਵੱਖ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸਾਲ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮਸਲਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਏ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਫਟ ਦੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੋ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਦਾ। ਖੁਦ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ MA ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, 80ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਟੱਚ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਖੈਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬੜੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ। 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਗਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਬੜੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਰੀ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੇਲੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਜੇ ਚੀਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਨਾਨਮਨ ਚੌਂਕ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕੇ ਉਹ। ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਰੋਲ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਖੈਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਿਲਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਰੀਖ ਦਾ, ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੈਲਿਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੋਏਗੀ ਵੀ, ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੂਗਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤਲੀਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਣੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤ ਲਿਖਣਾ, ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੁਕਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ
ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਸਨ, ਬੰਦੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਸਨ, ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 1907 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਇਨਕਲਾਬ 1917 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲ। तो 1907 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਸਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਮ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਾਈ ਗਈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਵਧੀ ਔਰ ਵਧਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੱਪੜੀ। ਤੇ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚ, ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਔਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਸੀ ਉਹ 1907 ਦਾ ਜਲਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਲਪੁਰੇ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਹਿਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਾਂ ਲੈਲਪੁਰ ਤੱਕ 12 ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬੰਗਿਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੰਗੇ ਸੀ ਨਾ, 12 ਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਇਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਉਧਰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬੰਗਿਆਂ ਚ ਪੈਂਦਾ, ਖੜਕੜ ਕਲਾਂ, ਉਧਰ ਵੀ ਉਹ ਬੰਗੇ ਹੀ ਵੱਜਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ ਉਹ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਮਰੇਡ ਹੀ ਸਨ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪਾਈ। ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੈਲਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਲਹਿਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਇੱਕ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨੈਣ ਸੁਖ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਟੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸੂਫੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਮਾਲਕੀ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸ 1848 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੱਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਸੌਰੀ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਗਪਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਜੱਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਫਿਰ ਤੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਜਗਪਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਬਸ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਕੱਲ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਚੌਕ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਲਪੁਰ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ, ਲਾਹੌਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਵਿਖਾ ਦਈਏ।
ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਖਾਓ ਜੀ, ਵਿਖਾਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज यहाँ पर जो दोस्त इकट्ठे हुए हैं, अगर ये गुज़िश्ता थोड़ा थोड़ा मैं तुहानू अगे अगे विखाई जाना वा की कोई चल ਹਾਂਜੀ रहा ਹਾਂਜੀ 24 मिनट की वीडियो केवल का खेल है कि इस चीज का FIR में नाम नहीं था और जिस मजिस्ट्रेट ने इसको शादमान चाहोगे चट्ठा साहब? ਹਾਂਜੀ 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 की थी, लाला लाजपत राय की थी और दूसरे सोन सिंह की थी, इन तमाम और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की थी। ये तमाम तहरीक के वो लोग थे जो फिरका और दूसरे मामला की आजादी थे और दो मसलब ने उस जस्टिस सिडनी रोलट ने पेश की थे और उसके खिलाफ हिंदुस्तान के तमाम हुर्रियत पसंद हिंदुस्तान की तमाम सियासी जमातें उन्होंने मिल के इसकी मुखालफत की थी। हजरत कायद आजम ने मुखालफत की थी, गांधी जी ने मुखालफत की थी और उन्होंने क्या और दूसरे पासे मजहबी मुलायत ने पंडित भट्टराज खोकर साहब को दावत दूंगा पार्ट कुछ नहीं होया मगर के ये तुहानू शॉर्ट शॉर्ट विखाया वा ये लास्ट ईयर ਹਾਂਜੀ 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 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਬਹੁਤੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੋਈ ਹਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਨ? ਉਹ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਨ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਨਾ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰਹੀਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ, ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਸਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਰਹੀਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਇਸ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾਸਿਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੋਧੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਪਿੱਛੇ ਤਿਰੰਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੋਵੇਂ ਜੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀਰੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल तेज जी बहुत शुक्रिया। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਰਟ ਆ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗੱਲਾਂ ਭਰਪੂਰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਗਪਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ।
ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਗੁਰੂ ਵਗੈਰਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇੱਧਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜਿਸ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ, ਮੁਲਕ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਸਫ ਹੋਤ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਰ ਲਿੰਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਪਾਲ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੇ, ਤੇਜਵੀਰ ਵੀ ਨੇ, ਰਾਜ ਨਗਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕਪੂਰ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲਵਲੀ ਕੌਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਅਲੀ ਭੱਟੀ, ਸੈयद ਕਾਸ਼ਫ, ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਮਕਸੂਦ ਲਾਈ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਟਰੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀਡੀਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਹੋਰ ਨਾਲ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਨਗਪਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਹੈਗਾ। ਨਾਸਿਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤੀ ਆਉਣ ਡਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ। ਦੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਧਰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੌਂਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਕਾਇਦਾ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ, ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਲਬ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕ ਲੀਡਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੋ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਕਾਮਨ ਮੈਨ। ਔਰ ਉਸ ਵਰਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਏਜ ਵਾਈਜ਼ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਐਜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਆਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਜੀ, ਸਹੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸਰ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਓਕੇ।
ਬਾਕੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਦਿਓ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ, Okay, ਤੁਸੀਂ thank you. ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਕ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਕ ਸਟੇਜ। ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਦ ਲਓ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਆਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋ, ਖੈਰੀਆਂ? हाँ हाँ बिल्कुल खैरियत है, घबराओ ना। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੇ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਗਪਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ 1914-15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਆਏ ਸਨ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਠਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਗਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਜਨਾਬ। ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਦੋਸਤ ਸਾਡਾ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਵੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਕੋਈ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਕਤ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜਿੱਤਦਾ, ਇੱਕ ਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹਾਦਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਰਮੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀਰੋਜ਼ ਬਿਲਡ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਬਿਲਡ ਹੋ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਊਟਰਲ ਹੀਰੋਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਵਾਈਵ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ, ਰਾਜਗੁਰੂ। ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ 23 ਮਾਰਚ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਡੇਟ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾਬਹਾਰ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਹੀਰੋ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੀਰੋ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜੇਕਰ ਯਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੌਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੇਗੀ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੌਮਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ।
ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਉਸਦਾ ਖਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਖਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 21 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਦੀ। ਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰਾਬੁਲ ਹਸਨ ਸਰਗਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਔਰ ਨੈਣ ਸੁਖ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਐਸੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਸ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠੀ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਉਧਰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਉਧਰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਮਸਾਵੀਆਨਾ ਤਕਸੀਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਡਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਅਖੀਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਸੀ, ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ, ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਏਗਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਤਲੀਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ, ਮਾਸ਼ਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਆਹੀ ਵੀ, ਉਹ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਗਾਣੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਵੀ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੋਟ ਵੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਪਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰੀ ਹੈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਆਸਫ ਹੋ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੋਰੋ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਜਾ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ। ਉਹ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ ਐਡ ਕਰਦਾ ਪਈ, ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਵੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਸੀ, ਔਰ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਵੀ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਹਿਣੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਉਦੋਂ 1914-15 ਚ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਆਏ ਸਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹਿਸਟਰੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਹਿਮ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਚੋਂ ਵਸੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਰਮੀ ਚ ਸਨ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 2 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਛੋਟੀ ਮਾਲਕੀ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੜ ਬਣਿਆ ਲੋਕੇ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਣਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਊਡਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੀ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁxtਲਿਫ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸੀ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਹਿਰੀਕ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਜ਼ਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੇ ਜ਼ਾਰੇ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੂ ਰਹੀ ਜਾਂ ਜ਼ਾਰੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਿਹਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਉਦਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਕਵੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਈਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਬੇਗਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਤਾਰੀਖੀ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਾਰੀਖੀ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਜੋੜੋ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜੈਨੂਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਲ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਨੀਅਰਸ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਨਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ
ਫੋਕ ਪੂਰੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਜੋੜਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਐਂਜਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਐਨੂਅਲ ਪਲੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਹਿਰੀਕ ਇਹ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਈਏ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਭਰਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਤੇ, ਔਰ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰਸ ਰਖਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਮਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਹਾਰ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਡਲਸ ਹਨ, ਫਿਊਡਲ ਸਮਾਜ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮੁਕਤੀ ਕੈਸੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਵਾਏ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮੁਹਰਕਾਤ ਸਨ ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮਾਮਲਾਤ ਬਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਿਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸੇ ਵੀ ਜੋੜ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੋੜਨਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ, ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੱਕ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ, ਉਹਦੀ ਮਈਸ਼ਤ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਲ ਦੁਆਲਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਚਾਚਾ ਦਾਦਾ ਪਰਦਾਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਈਏ। ਜੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਡੇ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਏਦਾਂ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਸ ਪੂਰੇ ਖੌਫ ਦੇ ਏਡੇ ਖੌਫ ਦੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੀਰੋ ਸਨ ਉਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੇ। ਯਾਨੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਸ ਖੌਫ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਦੌਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਦਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਸਲੇ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਤੇ ਆਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਨੇ ਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਦਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਉਸ ਪੂਰੇ ਖੌਫ ਹਰਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਸਾਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋ ਕੌਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ, ਔਰ ਉਸ ਕੌਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਲ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਖੌਫੋ ਹਿਰਾਸ ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਏਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੱਥਾ ਲਾਣਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਸ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੇਵੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਪਤਾ, ਪਰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਸਫ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਟਾਈਮ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਅੱਜ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਘੋੜੀ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਆ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਲੱਭ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋ, ਜਗਪਾਲ ਜੀ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਟਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਸਨ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਲ 6 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਰਹੰਦ ਜਾਂ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਸਾਰੇ ਨਵਾਬੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰਦਾਂ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ, ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਦਫਾ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਗੀ ਸਨ, ਜੋਗੀ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਆਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਰੀਤ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾਸਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਤੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਫੋਰਟਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਾਣਪੜ ਬੰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਹੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਨਾਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, अस्सलाम वालेकुम जी, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਟ ਗਿਆ, ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਖਿਆਲ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਏਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸਾਥ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ YouTube ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਚੈਨਲ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ, ਸਟੋਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ, ਜੌਲਾਂ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, 97 ਰੇਵੇ ਜੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਜਦੋਂ ਆਨ 에ਅਰ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੱਬਰ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਅਸੀਂ ਜੌਲਾਂ, ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੋਰੀ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਛੱਡੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਚਲਾਉਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਚਲਾ ਦਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਚਲਾਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਚਲਾਓ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਦਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਗਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਨੂਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆਪਾਂ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਜੌਲਾਂ। 97 ਚੱਕ ਜੌਲਾਂ, 5 ਬੰਗੇ ਆ, 5 ਬੰਗੇ,
ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਆਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਆਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਦਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਈ ਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮਹੀਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਛਾ ਤੋਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਲੈ ਕਲਤਾਰ, ਅੱਛਾ ਕਲਵੀਰ, ਅੱਛਾ ਰਣਧੀਰ, ਅੱਛਾ ਹਰਜਿੰਦਰ, ਅੱਛਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਉਹਨਾਂ- ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ 66 ਕੋਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਹੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਆਹੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੋਗੇ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਉਮਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ? ਉਮਰ ਮੇਰੀ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਬਿਠਾਣਾ ਲਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ 47 ਚ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ? ਨਾ ਨਾ, ਇਧਰਲੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਕੇ ਬਰਤਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣਾਏ 12 ਖੇਤ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਇਆ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਗੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭੋ, ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਅੱਛਾ। ਘੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ 47 ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਸਦੇ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਸੰਨ 47 ਚ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ? 5 ਬੰਗਿਆਂ ਚ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਾਸੜ ਸੀਗਾ, ਅੱਛਾ, ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਫਿਰ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਸੀ, ਇਹ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਘੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਵੀ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਜੋਲਾਂ 'ਚ? ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਤਾ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਆ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਾਂ ਹੀ ਚੇਤੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦਾ ਬੰਨਣ ਦੀ ਜਾਣੀ ਆਦਤ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸੀਗੀ, 10-15 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਬੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, 5 ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰੀਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰੀਏ ਸਾਧਦੇ ਸੀਗੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿਰਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਮੇਲਾ ਲੱਗਣਾ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਉਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਸਰਗੋਧਿਓ ਜੜਾਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਭ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਚਾਨਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ 2-3 ਮਰਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਕਹਾਣੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਝੰਡੀਆਂ ਫੜਾਉਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣਧੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਫੜੇ ਝੰਡੀਆਂ, ਬਾਂਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਲ ਝੰਡੀਆਂ, ਕਹਿਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਤਾਨੀਆ ਬਰਬਾਦ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਰਤਾਨੀਆ। ਹਾਂ, ਬਰਬਾਦ। ਅੱਛਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਾਤ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੋਰੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗੇ, ਰਣਧੀਰ ਹੋਣੀ, ਕਰਤਾਰ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ 1 ਮਹੀਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਾਸੀ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ? ਕਿਹੜੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇਲੀ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇਲੀ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤੇ, ਘੁਮਾਰ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤੇ, ਅਸੀਂ ਘੁਮਾਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਫਕੀਰ, ਕੋਈ ਚੀਂਬਾ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਗੰਮੀ ਉਹ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਦੇਸੋਂ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਹੈਗਾ, ਹਲੇ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜੱਬੜ ਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਢੇਰਾ ਸਿੰਘ। ਢੇਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਧੰਨਾ।
ਧੰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ? ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਗੋਦੀਆਂ ਕੌਣ ਚਾਰੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੈਠ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਟਾਟ ਵਿਛਾ ਲੈਣਾ, ਅਲਫ ਬੇ ਏਦਾਂ ਲਿਖਣੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਜੇ। ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਪੱਕ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਲਮ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਲਿਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਓਦਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਮਾਸੀ ਜਾਂਗਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ। ਫਿਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਾਣਦਿਆਂ ਨੇ ਲੜ ਪੈਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਹਿਣਾ ਗਮਾਰ ਨੂੰ ਵੜ ਕੇ ਕੁੱਟੀਏ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ, ਦੋਨ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ। ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਘੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ। ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਵੀ ਐ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਬਥੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੈਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਜੀ ਸੀਗਾ, 11 ਦਿਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਦੁਆ ਰਾਮ, ਉਹ ਡਾਕ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਡਾਕ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਨਾਬ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਖੱਤਰੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਯਾਰ, ਮਨੋਹਰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਸੀਗੇ। ਆਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੁੜ ਕੇ, ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ चिट्ठी पाई सी सौदा समानपुर उधर पिंड आए थे। सौदा समानपुर पिंड, कोई पिंड उधर हैगा करियाम ते मल्ला, ते मल्ले दे नाल सौदा समानपुर, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ? ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਪੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਉਹ ਪੱਤੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ, 12 ਮਰਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਸਕਿਪ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਨੇ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਾਗੇ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰ ਲਈਏ। 2-3 ਵਾਰੀ ਨਨਕਾਣੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈਏ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੀਤੂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰੀਤੂ, ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਈ ਕਰਾਂਤ ਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੀਤੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਚਿੰਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਚ ਵੱਡੇ ਸੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ। ਤੇ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ। ਉਹ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਬੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਿੰਨੋਂ ਮਰਬਾ ਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਗ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਬਾ। ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਓਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਮਾਰ ਬੱਦੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਸਾਗ ਤੋੜਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਓਏ ਆ ਬੱਦੇ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਰਬੇ ਚ ਸਾਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤੂੰ ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਤੋੜਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਰਬੇ ਚੋਂ ਤੋੜ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੱਟੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਬੋਤਲਾਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਪੀ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਪੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਪੀ ਪੂ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੀ ਮਾੜੇ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਯਾਰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਾਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਚਲੋ, ਜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ, ਜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ? ਦੇਸ਼ ਇਸੇ ਨੂੰ, ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਲੰਧਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ? ਹਾਂ, ਪੈਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਦਾ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ।
ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ 2-3 ਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਗਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਕਰਿਆਮ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਕੋਦਰ ਜਾਣਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਨਕੋਦਰ ਅੱਛਾ ਮਾਰੜੀ ਪਿੰਡ ਵਾ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਲੌਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਰਾਮ ਬੰਗਲੇ ਜੱਲੇ ਬਾਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਹੈਗੀ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ? ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ। ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਜੀ, ਜਲੰਧਰ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਬੇਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਓ ਵਾਹ ਸਾਰਾ ਸਵਾਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 3-4 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮਿਲੇ थे। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਦੇਖਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਦਿਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਰੇੜੀ ਜੋੜੀ ਖੱਚਰ ਜੋੜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਲੰਬੜਾਂ ਦਾ ਘਰ। ਉੱਥੇ ਰੇੜੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਗਏ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਐਸ ਮੁੰਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ 10-15। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਗੁੱਟੇ ਕੀਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਬੂਹੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ। ਅੱਛਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਲੇ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਚ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਣ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਮਿਲੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨੇ ਸਾਰੇ? ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ? ਲੈ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜੱਗ ਖੁੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਬਣਨਾ ਨੱਡ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਚਲੋ ਚਲੋ ਭੇਟ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਚੌਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਤੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਲੱਡੂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਦਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਘੁਮਾਰ ਆਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ। ਅੱਛਾ ਦੀਵੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ। ਉਦੋਂ ਦੀਵੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਬੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਨਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ 5 ਸਿਰ ਸੋਨਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਨਾਨੀ ਤੁਰੀ ਜਾਵੇ ਯਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਂਗਲੀ ਕਟਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹ ਡਰ ਖੌਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਰਮਾ ਡਾਕੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਕਰਮੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਭਈ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਨੂੰ ਆਉਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਆਉਣਾ ਬਣੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਵਰਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਡਾਕੂ ਨੇ ਲੁੱਟਣ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜੇਬਰ ਜੂਬਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਚਲੀਏ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਬਰ ਜੂਬਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹੀ ਕਰਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸਭ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਰੱਫੜ ਪਾਏ ਸੀ ਹੈ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਏ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੰਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਹੁਣ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਸਲੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਯਾਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਰਗੋਧੇ ਦੇ ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਚਾਨਣੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਚਰਾਂਦ ਬੜੀ ਡਬਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪੈਲੀ ਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਚਾਨਣੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਪੀਕਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ
ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਮੇਲਾ, ਉਹ ਮੇਲਾ ਸੀ 10 ਤਰੀਕ ਚੇਤੇ ਦੀ। ਤੇ ਮੇਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਈਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਨੇ ਮੇਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਹਵੇਲੀ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ। ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਈਦਾ ਮੇਲਾ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਆਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਢਿੱਲੋਂ। ਢਿੱਲੋਂ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਹਾਂ 3-4 ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਠਾ, ਉਹ ਸਾਕਬ ਵਿਰਕਿਆ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਲਾ ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਕਰਵਾਈਦਾ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਵਕਤ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਢੇਰਾ ਤੋਂ ਸਕੂਲੇ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੁੱਦਤਾਂ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ। ਢੇਰਾ ਸਿੰਘ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਢੇਰਾ ਸਿੰਘ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਗੜਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਨੱਠ ਕੇ ਜਾ ਵੜਨਾ, ਨੱਠ ਕੇ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਢਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, कहना छोड़ो इनू, चल चल स्कूले। मैं कहना मैं नहीं, मेरिया गोदियां चुकदियां, मैं उत्ते जाना। इदां दे काम सी खुले भाई। ओ ना सानू बंदे लभने, ना असी तो मर जाना इदां। और सुना की देना भी एक बारी मिल जाओ, जे ता कोई बंदा होवे ते सानू फोन फान कर देवे जां मिल जावे, फिर गल दा स्वाद है। हुण मेरे जिदा हिम्मत नहीं जान दी। पासपोर्ट बनावा तदे ही जावा। मनु तो ये पता भई जी ना अंबरसरों गड्डी चलती सी, अंबरसरों मोटरां थले दियां, मोटरां उपर दी जांदियां सी, गड्डी जांदी सी थले आउंदी अंबरसर। तो असीं उत्थे सरां सीगी, सरां दे विच बह गए। फिर बोलिया स्पीकर भई जलंधर नूं गड्डी चली आ, जे आउणा आ जाओ। असीं फिर ओहदे च बह गए। जदों ओहदे च बह गए हैं ना, उन सानू जलंधर जाके धार दिता। उत्थे फिर बड़ा काना लगा, तो असीं रामा मंडी चल गए। नाल सगा दकोहा पिंड, इदा काकीपुर, इदा दकोहा, ऐ छड़ के निकलदी सी शाहपुर नूं। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਸੜਕ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ 9 ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਰੌਜਾ ਬਣਿਆ ਆ ਉੱਥੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ। ਅੱਛਾ, ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ। ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ। ਆਹ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ 9 ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰੀ, ਉਹ ਆ ਬਾਬਾ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ। ਅੱਛਾ। ਐ ਪਹਾੜੀ ਐ ਡੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਬੁੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਗੀਤ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਸਾਥ। ਹਾਂ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਆ, 2 ਬਾਵਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਆ, 2 ਹੀ ਇੱਧਰ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਗੀਤ ਗਾਉ, ਤੇਰੇ ਆਈਏ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਈਏ, ਬੋੜਾ ਬਾਲੜੀਏ ਮਾਈਏ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਤੇਰੇ ਆਈਏ ਜਾਈਏ। ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਮੰਦਿਰ ਚ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੜ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਧ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਪੱਟੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਲਣਾ। ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕਦਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਪੀੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ 7 ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੋਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਛਿੜਕ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਦੂਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਚੌਰੀ ਦੀ ਕੰਮ, ਚੌਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ 12 ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੋਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਫੇਰਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਕਹੋ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ।
ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ। ਅੱਛਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਚ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਤੇ ਕਰਾ ਲਈ। 2 ਕਰਾਈਆਂ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਛਾ ਦੁਆ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸੀ ਘੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ 2 ਪੀਪੇ ਲਿਆਉਣੇ ਘੇ ਦੇ ਦੇਸੀ ਦੇ, ਤੇ ਖਾਣਾ ਰੋਟੀ ਰੁੱਗ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕਰ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਮੁਰਗੀ ਆ ਖਾ ਲਈ, ਅੱਧ ਫਿਰਦੇ ਪਰਨੇ ਬੁਣਦੇ ਅੱਡੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰੇ ਪਏ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਜਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਬਹੁਤ। ਐਸ ਬੰਗਲੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਮਣੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਨੰਗੇ, ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸੱਤ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਮਰੇ ਪਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਮਰੇ ਪਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਮਰੇ ਹੋ ਸੀਗੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਪੱਗਾਂ ਬੱਧੀਆਂ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਰੇ ਪਾ। ਅੱਛਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ ਗੋਲੀ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਤ ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋग, ਇਤਨੀ ਕਤਲ ਵਗਾਰਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਬਰਸਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਚਬਾਰੇ ਦੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਪਰ ਅੰਬਰਸਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਬਦੁਲ ਮਾਨ ਜਪੂਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਹੋਂ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਬੜੀ। ਅੱਛਾ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਅੱਛਾ ਕੈਂਪ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਜਿਹੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰੋ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਤਲੋ ਗਾਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਰੋਂਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਰੋਂਦੇ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਆ ਦਾਣੇ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਜੋ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਓ, ਮਰੱਬਾ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਲੋ ਜੀ ਚੱਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਛਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤੇ ਉਹੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਲਣ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ 115 ਚ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੇਟ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਸਰ ਵੀਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਤਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਬਣੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲਮੀਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਡ ਲੱਕ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹਨਾ ਜੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਣਖ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਅਣਖੀਲੇ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਰੋ ਵੀਰੋ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ,
ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਲਿਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸਕੈਚ ਬਣਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਲਿਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਸਕੈਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਬੁਰਾ ਬੋਲੋਗੇ, ਬੁਰਾ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੋਗੇ। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀਰ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਨਾ ਲਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਹੋਣ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਹਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਜਾਏ ਖੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੌਰੀ, ਸਲੂਟ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਵੀਰ ਭਾਈ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵੀਰ ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਭਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਸਲੂਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਖਰ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ? ਜੀ ਹੁਣ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾਸਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਅਗਰ ਗਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੋੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਲਿੱਪ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਂਡ ਸਮਝੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, स्टार्ट करिए जी। हाँ जी हाँ जी सर। हाँ जी। आओ नी बहनों रल गावी ये घोड़ियाँ, आओ नी बहनों रल गावी ये घोड़ियाँ, जंजता हुई है तियार वे हाँ, जंजता हुई है तियार वे हाँ, आओ नी बहनों रल गावी ये घोड़ियाँ। मत कुड़ी नू परनावण चलिया, मत कुड़ी नू परनावण चलिया, देश भगत सरदार वे हाँ, आओ नी बहनों रल गावी ये घोड़ियाँ, आओ नी बहनों रल गावी ये घोड़ियाँ। फांसी दे तख्ते वाला कारा बना के, फांसी दे तख्ते वाला कारा बना के, बैठा तू चौकड़ी मार वे हाँ, बैठा तू चौकड़ी मार वे हाँ, आओ नी बहनों रल गावी ये घोड़ियाँ, आओ नी बहनों रल गावी ये घोड़ियाँ, जंजता हुई है तैयार वे हाँ, जंजता हुई है तैयार वे हाँ, आओ नी बहनों रल गावी ये घोड़ियाँ। फांसी दी टोपी वाला मोकट बना के, फांसी दी टोपी वाला मोकट बना के, सेरा तू बदा झालरदार वे हाँ, सेरा तू बदा झालरदार वे हाँ, आओ नी बहनों रल गावी ये घोड़ियाँ, आओ नी बहनों रल गावी ये घोड़ियाँ। जंडी ते वड्डी लड़े जोर जुलम दी, जंडी ते वड्डी लड़े जोर जुलम दी, सबर दी मार तलवार वे हाँ, सबर दी मार तलवार वे हाँ, आओ नी बहनों रल गावी ये घोड़ियाँ। राजगुरु ते सुखदेव सरबाले,
राजगुरु ते सुखदेव सरबाले चढ़िया तां तू विचकार वे हां चढ़िया तां तू विचकार वे हां आओ नी भैणो रल गावीए घोड़ियां बाग फड़ाई ते तू भैणा ने लैनी बाग फड़ाई ते तू भैणा ने लैनी भैणा दा रखिया उधार वे हां भैणा दा रखिया उधार वे हां आओ नी भैणो रल गावीए घोड़ियां आओ नी भैणो रल गावीए घोड़ियां जंज तां होई ए तैयार वे हां जंज तां होई ए तैयार वे हां आओ नी भैणो रल गावीए घोड़ियां 35 करोड़ तेरे जांजी वे लाड़िया 35 करोड़ तेरे जांजी वे लाड़िया कहीं पैदल कई सवार वे हां कहीं पैदल कई सवार वे हां आओ नी भैणो रल गावीए घोड़ियां कालियां पोशाकां पाके जंज जो तुर पई कालियां पोशाकां पाके जंज जो तुर पई तायर भी होया है तैयार वे हां तायर भी होया है तैयार वे हां आओ नी भैणो रल गावीए घोड़ियां आओ नी भैणो रल गावीए घोड़ियां जंज तां होई ए तैयार वे हां आओ नी भैणो रल गावीए घोड़ियां वाह जी मेहरबानी जी मेहरबानी बहुत 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 आला जनाब बहुत वाह जी बहुत जबरदस्त जी असफ भाई शानदार कमाल करती ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਫ ਭਾਈ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਓ ਉਨੀ ਦੇਰ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਬ ਰੱਖੇ ਰੱਬ ਰੱਖੇ ਰੱਬ वाह वाह पहुंच गए बब्बी मोहम्मद हुसैन के घर ते बाबे आप सरप्राइज देना गिफ्ट बाबा जी है हां जी घरे ज्यादा है वो नहीं जाना तो बाबे ने तो लोपा और तो फोन भी नहीं करते जी हाँ फिर की हो गया की करिए हुन साह चढ़ जांदा उठदियां बहदियां कभी हुंदे सी हुण है नहीं कुछ लिया दी कुछ है हाँ जी फिर सारा मंजे से बैठो फिर साह जनो डुगरे सराने मेरी गल सुनो खड़ा नहीं हो हुंदा अच्छा बैठो हाले भी किते मिल जा देसी घे भोरा कुकड़ भावा मरिया पिया
ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟੇ ਦਾ ਹੀ। ਕਿੰਨੇ? ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੂੰਗਾ ਇਹਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਦੇਖ। ਦੋ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ। 5 ਭਾਈ ਸੀ। ਹਰੀ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਘਰ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1 ਘੰਟਾ 46 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟਾਈਮ 9 ਵਜੇ, ਇੰਡੀਆ ਟਾਈਮ 9:30 ਵਜੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਫੇਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਸ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।